साहित्यानुरागी सुधी श्रोता बंधु मान मोर नमस्कार। बंधुगण आज साधक बलराम दासंकर भाव समुद्र गीतिगुच्छ संपर्क में आम आलोचना करुचु। से संपर्क में आपण मैंने अवगत अच्छा आशा करुच्ची श्रोता बंधु मैंने आगु सब शुणी तेणु यही अध्याय मुझे जहाँ कि कहूँ अंततः जगन्नाथंकर तत्व संपर्क में जगन्नाथंकर महिमा ए भाव समुद्र रही एवं से ही जगन्नाथ केमिति बलराम दास को बलराम दास होकर श्रेष्ठ भक्त एवं तांकर दासानुदास एवं अथच तांकु केमिति गजपति महाराजा द्वारा अपमानित करेले रथरू तलीदेले से संपर्क में कवि मूल जिनस है से विषय अनेक जिनस पौराणिक आख्यान सब देकरी वर्णना कर भगवान जगन्नाथंकर बा नीलाचलनाथ नीलाचल बिहारी शंखनाभि क्षेत्र में प्रभु नीलशैल विराजमान करुवा बड़ देउल जगन्नाथ दारु विग्रह रूप से जी अच्छा निजर दुखटा को जनाऊँ कहीं अंतर्दाह हो अंतर जली जाऊँगी यार मो भाया भक्त को आपण ये दंड देले अथच आम बर्तमान विषयवस्तु उपरक आसवा ये अथच से जगन्नाथ विभिन्न अवतार नहीं केतबेले रामावतार केतबेले कृष्णावतार केतबेले वामन केतबेले नृसिंह इत्यादि तेरे द्वारकार जितेबले कृष्ण रूप कृष्णावतार होते से प्रभु मध्य अरे मोर कौन दोष है मोर दोष हुए तो सामान्य हो पारे गोटे दोष मु दोषयुक्त होती कौन ना यमुना बाई बा जो बेश्या सी ता संगे मोर किसी भाव संपर्क रही सी मोर परम भक्त एवं जगन्नाथंकर मध्य परम भक्त एवं से किभली सामान्य गणिका से नुहे से संपर्क में मु विशेष कहूनी बलराम दास को सहीटा बड़ बाधिची मु दोष तुलन प्रभु तुम्हें तो असंख्य दोष कर दोषयुक्त घाटी हो कहीं ना जहाँ जगत जानी जगत रे डिंडिम बाजना बाजुची तुम ना कहीं गोपपुर तुम्हें किभली वृंदावती बा चंद्रावली कहतु बा राधा आंक सांगे किभली केली करिथिलो केमती गोपांगरा मानकर वस्त्रहरण करिथिलो किभली तांको घरु सर लवणी खाउथिलो इत्यादि इत्यादि विषय तुम्हें तो अनेक दोषरे दोषयुक्त होइछ अथच तुम्हें भगवान बोली तुमको छाड़ आ मु तुमर दासानुदास अथच मत तुम्हें बड़दाण्डे लक्ष लक्ष लोक आगे रथयात्रा समय आ रथरे मुझे चढ़ीगली बोली कौन बा दोष कली से मत आप वंचित कर जो मनरे रही ताकू व्यक्त करने भगवान मुझे ये निंदा छल स्तुति बा व्याज स्तुति मध्यम प्रभु ये 748 पद भाव समुद्र बही थिबार जो गीतिगुच्छ से व्यक्त कर आसंत आ विशेष न कहीकि एवं परवर्ती पर्याय कौन कवि कहते आसतु शुणा हरि हो जाति कुल दुई तोर नाही द्विज चांडाल एक करु तुही नाथ तू सबर उच्छिष्ट खाऊ नाथ तू सबर उच्छिष्ट खाऊ ब्रह्म निर्माल्य तोर न खाऊ हरि हो शांत जार एड़े अगति सामंत बा शांत जार एड़े अगति दास बलिया अटे बड़ जाति सुंदर वर्णना आगे मुझे आगु ये सरल सावलील कांत कोमल पदावली मध्यम जमी जयदेव गीत गोविंद रचना करते यही 748 पद भाव समुद्र को कवि भावर सहित वर्णना कर जगन्नाथंग भाव से निमज्जित हो जाती तेणु से भली भावधारा हृदय से कथा गुड़िक बाहरी जाऊँगी तेणु हे नाथ आओ जाति कूल पाखे जाति गोत्र किसी ना ब्राह्मण ठार चांडाल पर्यंत आज्ञा महाप्रसाद सेवन करवल्य कणिकाए एक हाथरू से जाति गोत्र धर्म जाति धर्म वर्ण निर्विशेष ये सबू बाछ विचार तांकर किसी ना सी तो होती ब्रह्म अरे ब्रह्म पाखे जाति गोत्र कौन तेणु जाति कूल तोर दुई तोहर नहीं ना कौन कूल तुमर तुम्हें ब्राह्मण कि क्षत्रिय कि शूद्र कि वैश्य बा अन्य जाति कौन हो अनेक जाति अच्छा तुम्हें मुसलमान कि ख्रीष्टियान कि इत्यादि इत्यादि कहवा ये विषय में कहूँ
ଜାତି ତ ଅନେକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୁମର କିଛି ଜାତି ନାହିଁ କି କୂଳ ନାହିଁ କି କ'ଣ ତୁମେ ତେଣୁ ଦ୍ୱିଜ ଚଣ୍ଡାଳ କାହିଁକି ନା ଏକରେ ତୁମର ଜାତି ଉତ୍ତର କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦ୍ୱିଜ ଏବଂ ଚାଣ୍ଡାଳ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବାରେ ଦ୍ୱିଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଚାଣ୍ଡାଳ ଏ ସମସ୍ତେ ସମାନ କେହି ତାକୁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ବୋଲି କେହି କହନ୍ତିନି ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଜଣେ ଜଣେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ବା ଚାଣ୍ଡାଳ ଯଦି ନେଇଛି ତା ହାତରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇ ଦେଇକରି ଆରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ତ ପଢ଼ିଲେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ କହୁଛି ନାରଦ ଆଣିଥିଲେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବା କରୁଥିବା ଲୋକର ଦନା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ଆଣି ଖାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଗବାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟଟି ମହାଦେବ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାରାୟଣ କରିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ୟାଠୁ ବଳି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ମହାପ୍ରସାଦର ଆଉ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ନାଥ ତୁ ଶବର ଅଥଚ ତୁ ଶବର ତୋର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଚାଣ୍ଡାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ବୋଲି ନ ଭାବିକିରି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଅଥଚ ସେଇ ଭଗବାନ ତୁ ନିଜେ ଶବର ହାତରୁ ବା ଶବରୀ ହାତରୁ କୋଳି ଖାଇଥିଲୁ ଅଇଁଠା କୋଳି ଖାଇଥିଲୁ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଛେ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁ ନାଥ ତୁ ଶବର ଅଇଁଠା ଖାଉ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଖାଉ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ତୋର ନ ଖାଉ ଅଥଚ ତୁ ମହାପ୍ରସାଦ ତୋର ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ମାଲ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ତୁ ତାକୁ କେବେ ସେବା କରୁନୁ ଅଥଚ ତୋତେ ଆଗ୍ରହ ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି ସରଳବଣୀ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିକି ଦହି ଟିକେ ଚାଟି ଦେଉଛୁ ମାଣିକ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ହାତରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଯେତେବେଳେ କାଞ୍ଚି ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଦହି ବନ୍ଧା ମୁଦି ବନ୍ଧା ଦେଇକରି ଆଜ୍ଞା ଦହି ଖାଇଥିଲେ କେଉଁଠି ଶବରୁଣୀ ଠାରୁ ଅଇଁଠା ଖାଇଥିଲେ ଏସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ତୋର ନ ଖାଉ ସାନ୍ତ ଯାହାର ଏଡ଼େ ଏଇଭଳି ସାମନ୍ତକୁ ମୁଁ ଆଶ୍ରା କରିଛି ସିଏ ଯାହାର ଏଡ଼େ ଅଗତି ଆଉ ଦାସ ଭଳିଆ ମୁଁ ଜାତି ବୋଲି କ'ଣ ବିଚାର ମୁଁ ବଡ଼ ଜାତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଦରବାରରେ ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବାପା ଯିଏ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ତେଣୁ ସିଏ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେହେତୁ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି ନିଜକୁ କହିଛନ୍ତି ଆରେ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି ନିଜକୁ ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ସେବକ ମୁଁ ଶୂଦ୍ର ମୁଁ ସେବା କରୁଛି ମୁଁ ତେଣୁ ଏଇ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତେଣୁ ଆଉ ଦାସ ଭଳିଆ ବଡ଼ ଜାତି ବୋଲି ଅହଙ୍କାର କ'ଣ କରିବ ଯାହାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଚାଣ୍ଡାଳ ଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଶବର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ବା ଶବରୁଣୀର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତା ଆଗରେ ଆମେ କ'ଣ ବଡ଼ପଣ ଦେଖେଇବା ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କବି କହୁଛନ୍ତି ହରି ହୋ ହୃଦୟ କଥା ତ ଆପଣ ଜାଣୁ ହୃଦୟ କଥା ତ ଆପଣ ଜାଣୁ ମୋର ଦୁର୍ଗତି ଫେରିବୁ ତେଣୁ ହରି ତୁ ଦୁଃଖ ନାଶନ ମୁରାରୀ ତେଣୁ ମୁଁ ଅଛି ତୋତେ ଆଶ୍ରୟ କରି ହରି ହୋ ମୋର ଚିନ୍ତା ଫେଳ ଜଗଦୀଶ ଶରଣ ତୋତେ ବଳରାମ ଦାସ ମୋର ଚିନ୍ତା ଫେଳ ଜଗଦୀଶ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ହୃଦୟର କଥା ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମାତ୍ମକ ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଜଡ଼ କହନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତ କହନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷଲତାଠୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ହେଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ କଥା ତୁ ଜାଣୁ ମୋହର ଦୁର୍ଗତି ମୋର ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମୁଁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଥିଲି କେଉଁଠି ଗଜରାଜ କେଉଁଠି ଡାକୁଥିଲା ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ ପାଖରେ ଭାଗବତର ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ଥାଇକି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆଉ ମୋ କଥା କ'ଣ ଜାଣୁନୁ କି ତେଣୁ ମୋର ଦୁର୍ଗତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଫେଡ଼ ଏବଂ ହରି ତୁ ଦୁଃଖ ନାଶନ ମୁରାରୀ ହେ ହରି ଯାହା ତ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଯାହା ତ ପ୍ରତା ଗଜପତି ମହାରାଜା ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲେ ଧକିଆ ଦେଇ ମାରିକି କରିଦେଲେ ମୋର ଓଠ ଥୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଫାଟିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଥୋଡ଼ି ଫାଟି ଯାଇଛି ଆଉ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟାଣିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରିଥାନ୍ତି ତୋତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥରେ ବିଜେ ହେଇଥାନ୍ତୁ ରଥେ ତୁ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ତେଣୁ ସେଇଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସାନୁଦାସ ମୁଁ ଭୃତ୍ୟ ହୋଇକରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି ମୋର ଦୁଃଖ ତୁ ବୁଝିବୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛି ତୋତେ ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ହିଁ ମୁଁ ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଦାତା ଆଉ ମୋତେ କାହିଁକି ନିରାଶ କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି ଦେଖନ୍ତୁ
ହରି ହୋ ମୋହର ଚିନ୍ତା ଫେଳ ଜଗଦୀଶ ଶରଣ ତୁତେ ବଳରାମ ଦାସ। ଶରଣ ମୁଁ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛି। କବି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ହରି ହୋ ଦୁଷ୍ଟରୁ ମୋତେ ବାରେ ପାରି କର ଅଜ୍ଞାନ ମୂଢ଼ ପାମର ମୁଁ ଛାର ନାଥ ମୁଁ ତୋହ ଘେନି ସିନା ବଳ ନାଥ ମୁଁ ତୋହ ଘେନି ସିନା ବଳ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ସକଳ। ହରି ହୋ ଦରିଦ୍ରପଣ ତୁ ଫେଡ଼ୁ ଗୋସାଇଁ ଦାସ ବଳିଆ ତୋତେ ଅଛି ଧ୍ୟାଇ। କହିଛି ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଅନ୍ତତଃ ପୁରା କଥାଟି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଷ୍ଟରୁ ଏ ଦୁଷ୍ଟର ପାରାବାର ଏ ଯେଉଁ ବୋଲେ ଘୋର ସଙ୍କଟ ମୋତେ ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଅପମାନିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା, ତୀବ୍ର ଅପମାନ। ଆଉ ଆରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ ମୁଁ କହିଛି ଯେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିକିରି ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଅଛି ଆଧାର ଲିଙ୍ଗ ନାଭୁ ତଦୁପରି ହୃଦୟ କଣ୍ଠ ଦେଶେ ଲଲାଟେ ଦ୍ୱିପତ୍ରୀ ଷୋଡ଼ଶାରେ ଦ୍ୱିଦଶ ଦଶ ଦଳେ ଦ୍ୱାଦଶାର୍ଦ୍ଧେ ଚତୁଷ୍କେ ଭାଷାନ୍ତେ ବାଳ ମଧ୍ୟରେ ଡଫକଣ୍ଠ ସହିତେ କଣ୍ଠ ଦେଶେ ସ୍ୱରାଣାଂ ଅକ୍ଷମ ତତ୍ୱାର୍ଥଯୁକ୍ତଂ ସକଳ ଦଳଗତଂ ବର୍ଣ୍ଣରୂପଂ ନମଃ। ଆଧାର ଚକ୍ର, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର, ନାଭି ଚକ୍ର, ହୃଦୟ ଚକ୍ର, କଣ୍ଠ ଏବଂ ଲଲାଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଚକ୍ର ସାଧନା ସେ କରିଥିଲେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିକି, ଯାହାକୁ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ପ୍ରଭୃତି ମହାଜ୍ଞାନୀ ସିଦ୍ଧ ସାଧକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ଚୈତନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ସାଧକ ବୋଲି ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ବାର ବାର ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ବଳରାମ ଦାସକୁ ଆଜି ତୋର ଭକ୍ତ, ତୋର ଦାସାନୁଦାସ ଆଜି ମୁଁ ଅପମାନିତ ହେଇଛି। ଆରେ ନାଥ ମୁଁ ତୋହ ଘେନି ସିନା ବଳ, ମୁଁ ତମକୁ ତମର ସେବକ, ତମ ଘେନି ମୋର ବଳ ଥିଲା। ଆଜି ତୁମେ ମୋତେ ନିର୍ବଳ କରିଦେଲ। ଯାହା ଲାଗି ମୁଁ ବଳବାନ ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁଥିଲି, ଆଜି ମୋର ସେ ସମସ୍ତ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଦମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ସିନା ତୋ ଘେନି ବଳ ଏହା ଜାଣନ୍ତି। ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବଳରାମ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ ପରମ ଭକ୍ତ, ଅଥଚ ମୋ ଭଳି ଭକ୍ତକୁ ତୁ ଅପମାନିତ କରିଛୁ। ଆଉ ତୁ ମୋତେ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟର ଦୁଃଖରୁ ପାର କରିବୁ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଦାସ ବଳିଆ କେବଳ ତୋତେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ଆରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋତେ ହିଁ ମାନିଛି ଦେବତା ବୋଲି। ମୋର ଦେବତା ହେଉଛି ତୁ, ମୋର ସର୍ବ ଯେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ତୁ ହେଉଛୁ ଏକମାତ୍ର ଦେବତା। ମୁଁ ତୋତେ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି। ଆଉ କ'ଣ କବି କହୁଛନ୍ତି? ହରି ହୋ ଲଘୁ ହୋଇଲେ ନଣ୍ଟିଲା ତୋତେ ତୁ ଗୌଡ଼ ଘରେ ପଶୁ ନିରତେ ନାଥ ତୁ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଖୁନ୍ଦା ଖାଉ ଆନ ମୂରତି ନୀଣ ଦେଖାଉ ଯାହାର ସାମନ୍ତ ଏଡ଼େ ଅଗତି ଦାସ ବଳିଆକୁ ପଡ଼େ ଦୁର୍ଗତି। ଯାହାର ସାମନ୍ତ ଏଡ଼େ ଅଗତି ଦାସ ବଳିଆକୁ ଦୁର୍ଗତି ପଡ଼ି ପୁଣି କବି ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋର ଶରଣାପନ୍ନ, ତୁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଦେବତା ଏବଂ ତୁ ଚାହିଁଲେ ଏ ଅପମାନରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିବୁ। ଇଆଡ଼େ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଲଘୁ ହୋଇଲେ ନଅଣ୍ଟିଲା ତୋତେ, କେତେ ଲଘୁ ତୁ ହେଇଯାଇଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା, ସେଇ କୃଷ୍ଣାବତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ଲଘୁ ତୁ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛୁ। କାହିଁକି ନା ଗୌଡ଼ୁଣୀ ଘରେ ନିରତରେ ପଶୁଛୁ। ଶିକାରୁ କାହା ଶିକାରୁ ଦହି, କାହା ଶିକାରୁ ସର, କାହା ଶିକାରୁ ଲବଣୀ, କେଉଁଠୁ କାହା ହାଣ୍ଡିରେ କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କେତେବେଳେ ସର ଲବଣୀ ଖାଇ ଦେଉଛୁ, କେତେବେଳେ ସଖା ଶ୍ରୀଦାମ ସୁଦାମ ପ୍ରଭୃତି ସଖାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛୁ। ସବୁବେଳେ ତୋ ନାଁରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଆଗରେ ଫେରାଦି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ। କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛୁ ତୁ। କାହା ଗୁହାରେ ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତ ବାଛୁରୀକି ଫିଟେଇ ଦେଉଛୁ, କ୍ଷୀର ଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥା। କାହା ଦୂରରୁ ଯମୁନା ଘାଟକୁ ସେ ପାଣି ଧରିକି ଆସୁଛି ଆଉ ଟେକାଟେ ମାରି ଦେଉଛୁ ଇତ୍ୟାଦି। ବା କାହାର ମାଠିଆ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ, ନାନା କଥା କରୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କେତେ ବନ୍ଧା, ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଧା ବି ମଧ୍ୟ ତୁ ହେଇଛୁ। ଆଉ ତୋତେ ନେଇକରି ବନ୍ଧା ବି ହେଇଛି, ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଗୌଡ଼ୁଣୀମାନଙ୍କ ହାତରୁ ମଧ୍ୟ ଖୁନ୍ଦା ଖାଇଛୁ। ଅଥଚ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆନ ମୂରତି ଦେଇଣ ଦେଖାଉ, ନାଥ ତୁ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଖୁନ୍ଦା ଖାଇବାର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଯଶୋଦାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ଅଛୁ। ଆରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ତ ଏଇଠି ମୋର ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଖୁନ୍ଦା 10 ଖୁନ୍ଦା ଦେଇଛ? କିଏ କହୁଛି 4 ବିଧା ମାରିଦେଇଛି, କିଏ କହୁଛି 4 ଚାପଡ଼ ତୋ ପୁଅକୁ ମାରିକି ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛୁ। ଆରେ କ'ଣ ଘଟଣା? ମୋ ପୁଅ ତ ଏଇଠି ଅଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ରତା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଇଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ମହିମା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି।
ଏଇଭଳି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁହାରି ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି ଦେଖନ୍ତୁ, ହରି ହୋ ମହାପାପରେ ପଶିଲୁ ଗୋସାଇଁ, ବଳି ଘରେ ଦାନ ମାଗିଲୁ ଯାଇ, ମହାପାପରେ ପଶିଲୁ ଗୋସାଇଁ, ବଳି ଘରେ ଦାନ ମାଗିଲୁ ଯାଇ, ହରି ତୁ କେଉଁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣୁ, ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଚଣ୍ଡାଳ ତୋର ତେଣୁ, ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଚଣ୍ଡାଳ ତୋର ତେଣୁ, ହରି ଏଡ଼େ କର୍ମ କରୁ ଜଗୁ ଗୋସାଇଁ, ହରି ହୋ ଏଡ଼େ କର୍ମ କରୁ ଜଗୁ ସୋଦର, ଦାସ ବଳିଆର କାହିଁକି ଡର, ହରି ହୋ ଏଡ଼େ କର୍ମ କରୁ ଜଗୁ, ହେ ଜଗୁ ସୋଦର, ହେ ଭ୍ରାତା ବୋଲି ସୋଦର ଭାଇ ମୋର ଦେହ ମୋର ସବୁ, ଠାକୁର ତୁ ମୋର ଭାଇ, ମୋର ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସବୁ ତୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୋ ଆଗରେ ମୋର ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। କ'ଣ ତୁ ମହାପାପରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଇଆଡ଼େ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ତ କହିଲେ, ସର ଲବଣୀ ଚୋରି କରି ନାନା କଥା କରି ଉପଦ୍ରବ କରିଛୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଥା ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି, ମହାପାପରେ ପଡ଼ିଗଲୁ, ମହାପାପରେ ତୁ ପଶିଛୁ, ତୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହାପାପୀ। ଆରେ ମୁଁ ଧର ମୋତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯମୁନା ଭାଇ ଗଣିକା ଘରେ ପଶିଥିଲି, ଗୋଟେ ପାପୀ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ତୁ ଗୋଟେ ଘୋର ପାପୀ, ତୁ ତ ମୋଠୁ ବଳି ମହାପାପୀ। କାହିଁକି ଆମେ କହୁଛେ ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ, ଚାରି ହାତରେ, ଯିଏ ଚଉବାହା, ଯିଏ ଚାରି ହାତରେ ସବୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଦାନୀ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦାତା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଦାତା ବା ଏକମାତ୍ର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦାତା, ଯିଏ ଚାରି ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ବାହୁ ଚାରି ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରାଣରେ ପଢ଼ିଛେ ସେଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। କିଛି ନ ମାଗିବା ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ନ ମାଗୁଣୁ ତୁ ଦେଉଛୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦାମାର ଉପାଖ୍ୟାନ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେମିତି ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଇକରି ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନ ମାଗୁଣୁ ମହାପାପରେ ତୁ ପଡ଼ିଲୁ, ବଳି ଘରେ ଏକା ଦାନ ମାଗିଲୁ ଯାଇକି, ସେଇ ଲୋକ ଯଦି ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ 3 ପାଦ ଭୂମି 52 ଅବତାର କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ବଳିକୁ ମାଗିଲେ ଆଉ ସେ ବଳିକୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୋହିତ କୁଳଗୁରୁ ଯିଏ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ବାରଣ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେ କେମିତି ବଳି ଦାନ ଦେଲେ ଏବଂ ତ୍ରିପାଦ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପାତାଳକୁ ଚାପିଲୁ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କହୁନି। ବଳି ଘରେ ଯାଇକି ଦାନ ମାଗିଲୁ, ୟାଠୁ ବଳି ମହାପାପ କ'ଣ ଅଛି। ଆରେ ଯିଏ ଦାନୀ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନା ଦାନ କରିବ, ସେ କେବେ ଯାଇକିରି ମାଗିବ କି ଯାଇକିରି, ଆଜ୍ଞା ମାଗିଲୁ, ୟାଠୁ ବଳି ମହାପାପୀହୀନ କାମ କ'ଣ ଅଛି। ଏବଂ ହରି ତୁ କେଉଁ ବେଦ, ଆଉ ତୁ କି ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛୁ, ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। କବି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ କି ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ତୁ ଜାଣିଛୁ। ଏବଂ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଚଣ୍ଡାଳ ତୋର ନାମ ବ୍ରହ୍ମରୂପ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ରୂପ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ସେ ହେଉଛି ନିର୍ଲେପ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ଦୋଷ ଲାଗେନି, ଅଥଚ ତୁ ହେଉଛୁ ମହାଚାଣ୍ଡାଳ ମହାପାପୀ। ଏଡ଼େ କର୍ମ ତୁ ତ କରୁଛୁ, ଏ ହୀନ କର୍ମ ଛୋଟ କର୍ମ ଚାଣ୍ଡାଳମାନେ କରନ୍ତି, ୟାଠୁ ଭଳି ଆଉ କିଏ କରେ କି। ଯେଉଁ ହୀନ କର୍ମ ବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚାଣ୍ଡାଳମାନେ ହୀନ କର୍ମ ନିଚ ଜାତି ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ହେଲେ ତୁ ଏଡ଼େ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଇକିରି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛୁ, ଏଇଭଳି କାମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆଉ ଦାସ ବଳିଆ ଏଇଭଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରିଥିବା ବଳିଆ ଦାସର ଡର କ'ଣ। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି, ହରି ହୋ ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କ ଜାଗେ କୃତ୍ୟ ଯୁଗେ, ଭୁଞ୍ଜିବାକୁ ତୋତେ ଲୋଡ଼ିଲେ ବେଗେ, ନାଥ ତୁ ଋଷି କି ମାୟା କଲୁ, ରାଥ ତୁ ସେ ଋଷି କି ମାୟା କଲୁ, ଜାଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହୋଇ ବୋଇଲୁ, ମାୟାରେ ଝାଙ୍କି ଲୋଡ଼ୁଛ କି ମୋତେ, ଦାସ ବଳିଆ କି ଡରଇ ତୋତେ। ମାୟାରେ ଝାଙ୍କିବା ଶବ୍ଦ ଦେଲେ, ମାୟାରେ ଝାଙ୍କି ଲୋଡ଼ୁଛ କି ମୋତେ, ଦାସ ବଳିଆ କି ଡରଇ ତୋତେ, ହରି ହୋ ଦାସ ବଳିଆ କି ଡରଇ ତୋତେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭୃଗୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେହି କହନ୍ତି, ଭୃଗୁ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣରେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଛାତିରେ କେମିତି ଗୋଇଠା ମାରିଲା ଭୃଗୁ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ଯାଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ, ସେ କହିଲେ ଆରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଏସବୁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କ ଜାଗେ କୃତ୍ୟ ଯୁଗ କହିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା। ଭୁଞ୍ଜିବାକୁ ତୋତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେ ଅନ୍ନ ବା ଚରୁ, ତୁ ମନା କରିଦେଲୁ, ନାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ବୋଲି। ଏକଥା କହିକିରି ଯେ ମାୟା କରିକିରି ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ, ସେ ରାଗିକିରି କ୍ରୋଧ ହେଇକିରି ତୋତେ
ଗୋଇଠା ପ୍ରହାର ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଯାଗ ଏବଂ ଯାଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନି, ତେଣୁ ଏ ଅନ୍ନ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଏଗୁଡ଼ା ଅଭକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଦେଲୁ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନି, ଆରେ ସିଏ ତ ଏତେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଯାଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରିକିରି ଆହୁତି ଦେଇକିରି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେଇକିରି ତପିଲା, ତୁ ମନା କରିଦେଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇକି ତୋତେ ଗୋଇଠା ମାରିଥିଲେ। ଏଇ କଥା ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ମାୟାରେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ବଳିଆ ଦାସ, ତୋତେ ଡରିନି, ଯାହା ତୁ ବୁଝିବୁ ସେୟା କରିବୁ, ମୋର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ସୁବିଧା ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ନମସ୍କାର।